कैंडल 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 नामिए दिन আমরা অল ইন্ডিয়া ট্রেড ডিলার ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট অনারেবল বিপুল সিংহাল জি। সামনের ঘর দুটো যে ছিল ওটা মানে ছিল নাম ছিল না জীবন কালাম লাস্ট ফাইট হতে পারে দিয়ে কিন্তু লাস্ট ফাইট একটু সবাই মিলে জোরে করতালি হোক এবং সুদৃশ্য মোমেন্টো আমরা এরপর এরপর আমরা বরণ করে নেব। সভাপতি সম্পাদকদের মঞ্চে ডাক পাঠিয়েছি, যারা হয়তো পরবর্তীকালে এসেছেন। আমরা সমস্ত সভাপতি এবং সম্পাদকদের মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা এরপর বরণ করে নেব। আমরা আরো একবার সমস্ত জেলার ঘোষণা। কাশীপুর বরাহনগর ডেকোরেটর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং সম্পাদক, নদিয়া জেলা ডেকোরেটর সমন্বয় সমিতির সভাপতি এবং সম্পাদক, সোসাইটি অফ ডেকোরেটর অব দক্ষিণ কলকাতার সভাপতি এবং সম্পাদক, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা ডেকোরেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং সম্পাদক, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ডেকোরেটর সমন্বয় সমিতির সভাপতি এবং সম্পাদক, দক্ষিণ দিনাজপুর ডেকোরেটর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং সম্পাদক, কোচবিহার ডেকোরেটর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং সম্পাদক, বাঁকুড়া জেলা ডেকোরেটর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং সম্পাদক। অল ইন্ডিয়া ট্রেড ডিলার ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন থেকে আমাদের সভাপতি সহ আমাদের যারা পদাধিকারী আছেন তাদেরকেও ওনারা বরণ করে নিচ্ছেন। আমরা এই সম্মানে সম্মানিত হতে পেরে গর্বিত। অষ্টমের পর সৌমেন সাধুকা, বরণ করে নিচ্ছে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ডিলার ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্টকে। একটু সবাই মিলে জোরে করতালি হোক। पश्चिम बंगाल से आए हुए व्यापारी गणों को मैं सादर नंदन अभिनंदन वंदन करता हूं। सभी व्यापारी बंधुओं से सभी समस्याओं से सब अवगत हैं, चाहे वो स्टेट की समस्या हो, चाहे वो जिले की समस्या हो। समस्या तो समस्या ही है। अब उसको हल आपस में हम लोग मिलकर भी आपस में मिलकर भी कर सकते हैं और उसको एक स्टेट में राज्य में उसको हम पीएम को प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे समस्या जो आती है, हम ईमानदार होते हुए भी बेईमान कहे जाते हैं। हम ईमानदार होते हुए बेईमान कहे जाते हैं क्योंकि हम 18% जीएसटी के दायरे में हैं, लेकिन उसको हम निर्वहन नहीं करते हैं, मतलब हम देते नहीं हैं।
हमको मिलता भी नहीं है, देते भी नहीं। सरकार की तरफ से कहा जाता है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ का नारा तो दिया, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, उन्होंने ये नारा तो दे दिया, लेकिन को सफल करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं की, उन्होंने इसके लिए कोई बढ़ावा नहीं दिया। आज एक गरीब व्यापारी, गरीब बंधु, गरीब भाई अपनी बेटी की शादी करता है, वो कहां से जीएसटी दे? किस किस तरीकों से तो वो शादी का विवाह को संपन्न करता है, डेकोरेटर्स को भी देता है, फूडिंग में भी देता है। डेकोरेटर्स समन्वय समिति वेस्ट बंगाल के 10th कॉन्फ्रेंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मंचासीन चीफ एडवाइजर प्रदीप कुमार सरकार जी, प्रेसिडेंट श्री अशोक पॉल जी, जॉइंट सेक्रेटरी श्री प्रदीप घोष जी, जॉइंट सेक्रेटरी श्री नित्यानंद घोष जी, ट्रेजरर श्री मोहन सिंह जी, वर्किंग सेक्रेटरी श्री चंचल दास जी, हमारे साथ ऑल इंडिया टेंट डीलर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर वाइस चेयरमैन नवीन अग्रवाल जी, वाइस प्रेसिडेंट निरंजन गुप्ता जी, सभागार में मौजूद सभी टेंट व्यवसायी, हम सभी के ऊपर जैसा भी हमारे उपाध्यक्ष निरंजन गुप्ता जी ने बताया कि हमारे ऊपर 18% जीएसटी की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। 18% टैक्स ना तो हमारा जिसके हम शादी का कार्य करते हैं वह हमें देता है, ना ही हम उससे ले पाते हैं। जब हम लेते नहीं है तो हम उसको जमा नहीं कर पाते हैं, और जमा ना करने की स्थिति में हम सरकार की नजरों में चोर कहलाते हैं। हमारा निवेदन है सभी से कि अपना पंजीकरण जीएसटी में अवश्य कराएं। सरकार से हमारा मतभेद है कि हम उसे 18% से 5% पे लाना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो 5% की श्रेणी में आए, आप लोगों से निवेदन है कि अपना जीएसटी में पंजीकरण अवश्य कराएं। बहुत ही सरल प्रक्रिया है जिसके अंदर हम अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एमएसएमई सरकार द्वारा अभी शुरू की गई है, जिसके अंदर ये एमएसएमई की बुक्स आप लोगों के पास तक आई होगी। सरकार द्वारा एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए किस प्रकार हम अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उनको बहुत ही सरल तरीके से इस किताब के माध्यम से बताया गया। और इसी प्रकार जीएसटी और ई वे बिल को हम किस प्रकार से अपना ई वे बिल हमारे को बनाना चाहिए, किस प्रकार हमें अपना पंजीकरण कराना है। 50,000 से ज्यादा का सामान अगर हम कभी भी मोटराइज्ड व्हीकल पर लेकर के जाते हैं तो हमें उसके लिए ई वे बिल बनाना अवश्य होता है। जरूरी नहीं है कि जीएसटी अभी हमारे पास तक, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जीएसटी विभाग का छापा यहाँ पर पड़ता है या बहुत ज्यादा यहाँ पर अभी सक्रिय है, लेकिन आने वाले समय में जीएसटी सक्रिय होता चला जाएगा। हमें उसका पंजीकरण कराना होगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपना एमएसएमई में पंजीकरण कराएंगे, आप लोगों को लाभ रहेगा। सबसे पहला लाभ है कि हम एमएसएमई में पंजीकरण कराने के बाद अपने को 45 डेज के अंदर पेमेंट की गारंटी सरकार करती है। अभी काउंसलर मैम हमारे बीच में है। हम जितना भी चुनाव का काम करते हैं, जितना भी कार्य करते हैं, चाहे वो काउंसलर के लिए होता है, चाहे वो हमारा स्टेट का होता है या हमारा एमपी इलेक्शंस का होता है, हमारा उसके अंदर पेमेंट का डिले बहुत ज्यादा होता है। 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का डिले पेमेंट रहता है। हमें उसको जल्दी कराने के लिए अपने डीएम को, अपने मुख्यमंत्री को और सेंटर को लिखने की आवश्यकता है कि हमारा पेमेंट जल्दी कराया जाए। 45 डेज का टाइम एमएसएमई हमें गारंटी करता है कि अगर किसी भी वेंडर के पास, किसी के पास भी हमने किसी का काम किया और हमारा पेमेंट 45 दिन तक हमको नहीं मिलता है, तो हम उसको एक नोटिस दे सकते हैं, जिसकी एक कॉपी हम एमएसएमई में देंगे और एमएसएमई गवर्नमेंट हमको उस पेमेंट को दिलाने का काम करेगी। गवर्नमेंट इज द गारंटर। जो भी हमारे एमएसएमई रजिस्टर्ड व्यापारी हैं, अगर हम अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 45 दिन के अंदर सरकार उस पेमेंट को दिलाने का काम करेगी। इसी के अंदर बुक्स है जिसके अंदर प्रोसेस लिखा हुआ है कि किस प्रकार हम एमएसएमई में अपना पंजीकरण करा सकते हैं, किस प्रकार हम डिलेड पेमेंट की अपनी मॉनिटरिंग करा सकते हैं। इन सभी किताबों को आपकी लोकल लैंग्वेज में भी नेक्स्ट मीटिंग तक हम बनाने का काम करेंगे। आपको जितनी भी बुक्स चाहिए, सारी बुक्स जितनी भी बनाई गई है हमारे
राष्ट्रीय महासचिव सरदार करतार सिंह कोचर जी द्वारा इन सभी किताबों को तैयार किया गया है। आपको जितनी भी बुक्स हमारी अगर ई बुक्स की रिक्वायरमेंट है उनका नंबर मैं आपको नोट डाउन करा सकता हूं। आप एक बार अपना मोबाइल खोल लेंगे। हमारे राष्ट्रीय महासचिव का नंबर है 981110, मैं रिपीट कर रहा हूं 9811063250, 9811063250। ये सरदार करतार सिंह कोचर जी राष्ट्रीय महासचिव, उनका नंबर है। आप इस पर हेलो लिख करके अपना नाम लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे और ई बुक्स लिख दीजिएगा। ई बुक्स लिखने के बाद आपके पास जितना भी ये प्रिंटेड बुक्स है डिफरेंट काइंड्स का, इन सभी का ई कॉपी आपके फोन पर आ जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक्स है। बाय नेक्स्ट मीटिंग हम लोग प्रयास करेंगे अध्यक्ष जी के माध्यम से इनको आपका लोकल लैंग्वेज में प्रिंटिंग कराने का। सेकेंड, जितनी भी हमारे पास जीएसटी एमएसएमई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हमारा एक काउंसलर है जो हमारे को काउंसिल करते हैं, हमारे को सारी चीजों की प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, एडवोकेट इंदरचंद। वो सभी के लिए फ्री आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपकी समस्या का समाधान किया जा सकता है इवनिंग आवर्स में। उनका नंबर है 9811605247, एडवोकेट इंदरचंद। मैं एक बार रिपीट करता हूं 9811605247। আমাদের যে লয়ার অল ইন্ডিয়া লয়ার নাম্বারটা দিল, আপনাদের জিএসটি নিয়ে কোনো সমস্যা হবে এই নম্বরে ফোন করলে দিল্লি থেকে আপনাদেরকে সাথে কথা বলবে। आप सभी के लिए ये व्यवस्था रहेगी कि आप शाम को किसी भी टाइम इनसे बात कर अपना काम कर सकते हैं। अगस्त माह में जिस प्रकार यहाँ पर एसोसिएशन द्वारा मीटिंग करी गई है, एसोसिएशन का मतलब होता है हमारे माता पिता। हमारे घर में हमें बड़ा करने का काम हमारे माता पिता करते हैं। जब हम बड़े होकर के अपना ग्रेजुएशन करके अपने व्यापार में आते हैं तो हमारे पिता हमारे को दुकान पर काम करने को सिखाते हैं, लेकिन एक शेल्टर रहता है। ये एसोसिएशन हमारे माता पिता की तरह में शेल्टर देने का काम करता है। किसी भी समस्या में आपके अध्यक्ष, आपका स्टेट के अंदर सबसे पहले अपना जिला का अध्यक्ष महामंत्री को आप अपनी समस्या बता सकते हैं। निराकरण न होने के बाद उनके माध्यम से आप स्टेट अध्यक्ष, महामंत्री, जॉइंट सेक्रेटरी के पास आकर अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। समस्या किस प्रकार की होती है? समस्या आपको डिलेड पेमेंट्स की, कोई आपका पेमेंट नहीं कर रहा है, लेटेस्ट वैरायटी ऑफ मटेरियल आपको कहां से मिल सकता है। व्यापार का मतलब होता है सबसे सस्ता सामान आपको सबसे अच्छी क्वालिटी का कहां मिल सकता है। वह सब जानने के लिए आपको आपका स्टेट का अध्यक्ष, आपका जिला का अध्यक्ष आपको गाइड करेगा। इसके बाद हमारा मीटिंग होता है ऑल इंडिया टेन डीलर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का, जो इस प्रकार की स्टेट मीटिंग्स प्रत्येक स्टेट के अंदर होता है। हमारा एवरी ईयर हर एक स्टेट के अंदर अपना अपना मीटिंग होता है जहां पर हम जाने का काम करते हैं। कोई शुल्क आने जाने का हम आपका स्टेट से नहीं लेते हैं, अपने खर्चे से यहाँ पर आते हैं। आपकी सुविधा के अनुसार यहाँ पर हम रुकने का काम करते हैं। इसके बाद अगस्त माह में 3, 4, 5 और 6 अगस्त को दिल्ली के पास नोएडा में, नोएडा एक्सपो मार्ट में एक बड़ी प्रदर्शनी आकार एक्सपो के नाम से लगाई जाएगी। प्रत्येक वर्ष में लगाई जाती है। कितने लोग उसके अंदर आते हैं आकार में? आकार कितने लोगों ने विजिट किया है? यहाँ पर हैंड रेज करेंगे आप लोगों ने, कितने लोगों ने वहां पर विजिट किया है? दिल्ली आकर कितने लोग आकार में आए? सब आए। आकार का दोबारा से अगस्त में मीटिंग शुरू होगा। आपसे निवेदन है कि 3, 4, 5, 6 अगस्त में आकार एग्जीबिशन में आकर वहां पर लेटेस्ट वैरायटी ऑफ मटेरियल, और कोशिश करें अपने जितने टेंट व्यवसायी हैं उनको भी बताएं, सो दैट अगर उनको উপস্থিত আজকে মঞ্চে আমাদের সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা প্রদীপ সরকার, সভাপতি অশোক পাল, মঞ্চে উপস্থিত বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সম্পাদক, সভাপতি এবং এখানে যারা উপস্থিত আছেন অভিষেক দাসকে দেখবার, তো মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাক্তন সম্পাদক
জেলা পরিষদ সদস্য পঙ্কজ কারক মহাশয় উপস্থিত আছেন, আমাদের বিভিন্ন জেলার সেক্রেটারি সম্পাদক মহাশয়কে আমি শুভ নববর্ষের প্রাক্কালে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। আমরা উত্তর চব্বিশ পরগনা যেদিন থেকে দায়িত্ব পেয়েছিলাম এই রাজ্য সম্মেলনের 10ম সম্মেলন করার জন্য আমরা সেদিন থেকেই এই সম্মেলন কিভাবে সুস্থ এবং সম্পূর্ণভাবে সুন্দরভাবে করতে পারি তার রূপরেখা আমরা তৈরি করেছিলাম। আমরা বাস্তবে আপনারা দেখেছেন যে আমরা সেই চেষ্টা কোনো ত্রুটি রাখিনি সম্মেলনের সৌন্দর্য করার জন্য না বলে যখন বেরোবো কিন্তু সম্মেলন করতে গেলে যে নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে নীতি নির্ধারণের মধ্যে দিয়ে একটা সংগঠন পরিচালিত হয়, আজকে আমাদের রাজ্য কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত ছিল যে আমরা লাস্ট ডেলিগেট দেবো 22 তারিখ। কেন এই সিদ্ধান্ত? আপনারা শুধু ডেলিগেট দিয়ে খালাস হলেন, তারপরে ডেলিগেটটাকে সম্পূর্ণ করার জন্য যে কার্যকলাপ থাকে, ডেলিগেটের একটা ফাইল ছাপানোর ব্যাপার থাকে, ডেলিগেটের একটা অন্য আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র দেওয়ার ব্যাপার থাকে, ছাপার ব্যাপার থাকে, প্রতিনিধি ব্যাগ ছাপানোর ব্যাপার থাকে। সেই সাথে সাথে যারা খাদ্যের দায়িত্বে থাকে তাদের খাদ্যের দায়িত্ব তাদের উপরে মাত্রায়, তাহলে সেইটা সম্পূর্ণ করতে গেলে যে 7 থেকে 10টা দিন ন্যূনতম প্রয়োজন হয়, সেটা আপনারা কেউ কিন্তু উপলব্ধি করেন না। তা সত্ত্বেও যখন আমরা শুধুমাত্র 22 তারিখে 700 মতো ডেলিগেট জমা করেছিল, তার মধ্যে শুধু উত্তর 24 পরগনা 550। উত্তর 24 পরগনা জেলা যদি 550 22 তারিখে ডেলিগেট দিতে পারে, তাহলে অন্য জেলা কি করেছিল, অন্য জেলাগুলো কি কর্মপদ্ধতি করেছিল, এটা আপনারা খুব ভালোভাবে ভেবেছেন। শুধু তাই নয়, আমরা 1000 ডেলিগেট টার্গেট নিয়ে আমরা কাজ শুরু করি। গতকাল প্রায় 300-র উপর আমার সাংগঠনিক সম্পাদক বিস্তারিতভাবে বলে গেছে বিষয়টা, আর দ্বিতীয়বার তোলার প্রশ্ন ছিল না, কিন্তু আমি তুলছি। আমার সাংগঠনিক সম্পাদক সঞ্জয় দা বলে গেছে যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে কালকে হটকারিতা করেছে কিছু মানুষ, এটা আমাদের কাছে খুবই দুর্ভাগ্যজনক। শুধু তাই নয়, আজকে সকালে যখন আমি হোটেলগুলো বিল পেমেন্ট করতে গেছি, সেই হোটেলগুলো অধিকাংশ গতকালের আগের দিন বলেছে আমরা 110খানা হোটেল বুক করে রেখেছিলাম। সেই হোটেলগুলোর রেট ছিল তো 100 টাকা 1000 টাকা করে পার ডে, যেটা 1000-2000 টাকা করে হোটেলের মূল্য। আমরা সেটা কনসিডার রেখে 1000 টাকা করে নিয়েছিলাম। তা সেটা যারা ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ হয়েছে, যারা প্রথম অবস্থায় হোটেলকে বুকিং করেছে তারা পেয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে 182টা হোটেল আরো আমাদের ব্যবস্থা করতে হয়েছে 2 দিনের মধ্যে। এই সুযোগে সমস্ত হোটেল আলাদা, তারা কোনো কম পয়সায় হোটেল দিতে চায়নি, তাও আমাদের রিকোয়েস্টে হয়তো 100-200 টাকা কম করে তারা আমাদেরকে দিয়েছে। তা আমাদের যাদের এমার্জেন্সি হোটেল আমাদের বলা হয়েছিল, আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করে 100% প্রতিশ্রুতি আমরা রক্ষা করেছি, প্রত্যেককেই আমরা হোটেল ব্যবস্থা করে দিয়েছি। কিন্তু এই হোটেলটা আমাদের দায়িত্ব নেওয়াটাই আমাদের অপরাধ হয়েছিল, যার জন্য 2-1টি জেলা আমাকে আজকে বললো সমস্ত কিছুতে কাটমানি খাচ্ছি, হোটেলেও আমরা কাটমানি খেয়েছি।
প্রকাশ্যে বলছি ঘুষ কাটমানি দিয়ে আমি 50 বছর থেকে ব্যবসা করছি। কোনো পার্টি বা আমার কোনো এমন কোনো সহায়তা বন্ধুর সঙ্গে আমার কোনো দিন বা আমি কারো 1 পয়সা খেয়েছি আগে পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না। এই সংগঠনের এই সম্মেলন পরিচালনা করতে গিয়ে আমার ব্যক্তিগতভাবে যে টাকা গেছে এই 550 ডেলিগেট কালেকশন করার জন্য আমাদের উত্তর 24 পরগনা জেলাগুলোর যে টাকা খরচা করেছে বিভিন্ন ইউনিট, সেটা অন্য অন্য জেলা ভাবতে পারবে না। আমাদের প্রত্যেকটা ইউনিটে সম্মেলন হয়েছে, প্রত্যেকটা ইউনিটে সম্মেলন হয়েছে এই জেলা রাজ্য সম্মেলনকে সফল করার জন্য। যে সম্মেলনের অধিকাংশ খরচা করেছে সেই ইউনিট আমরা যতটা পাই আমরা জেলা কমিটির উত্তরে আমি বা বিশ্ববিদ্যা আমরা সেটা নিজেদের পকেট থেকে বহন করেছি। তা আমরা কিসের জন্য করেছি? সংগঠনের জন্যই তো। সংগঠনের জন্যই তো আজকে আমরা এই জায়গাটা পৌঁছেছি যে সংগঠনটাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে সংগঠনটাকে মজবুত করে আমাদের সরকারের কাছে আমরা আমাদের দাবিগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করা। দুর্ভাগ্য হলো সত্য, যেটা বিগত দিনে আমরা রাজ্য কমিটিতে 2 বছর আগে রাজ্য কমিটির মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত যে আমরা সরকারের কাছে বলছি কোটি কোটি টাকা খাবো, সেই তথ্য তালিকা রাজ্য কমিটির কাছে পাঠানো হয় জেলার থেকে। না, একটি জেলাও কিন্তু যায়নি। পরবর্তী পর্যায়ে যখন আমরা মন্ত্রীর কাছে আমরা অনেক চেষ্টা চরিত্র করে আমরা মন্ত্রীর কাছে পৌঁছালাম, অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা দার্জিলিংয়ের উত্তর কন্যায় তিনি যেদিন গেছিলেন, সেখানে অনেক চেষ্টা চরিত্র করে আমাদের সমন্বয়ের পক্ষ থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। সেই যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে মন্ত্রী যেটা আমাদের বললেন, আপনারা কত টাকা পান তার তালিকা আমাদের কাছে দিন, আমরা চেষ্টা করছি কিছু সুরাহা করার জন্য। সেই নোটিশও পাওয়ার পরেও কোন জেলা অগ্রাধিকার দেয়নি যে সেই নোটিশের ডেট অনুযায়ী সম্পাদকের কাছে প্রতিশ্রুতি মতো কাগজপত্র সহকারে আমরা পাঠাই। আমি 5 থেকে 6 বার প্রস্তাব করার পরে আমাকে 2টি ডিস্ট্রিক্ট থেকে দিয়েছেন, নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট আর হুগলি ডিস্ট্রিক্ট। 2টি ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমি 2.5 কোটি মতো বকেয়া পাওনার তালিকা পেয়েছি, কিন্তু আমাদের সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের 100 কোটির উপরে টাকা নাকি বাকি আছে। তাহলে কেন দেওয়া হলো না? কি কারণে দেওয়া হলো না? তার কারণটাই হচ্ছে অন্য কেউ কাজটা করেছে, সিভিল কন্ট্রাক্টর, তার কাজ তিনি করেছেন, তিনি তাকে উদ্ধার করেছেন, হয়তো তার কাছে 20-50 লাখ বা এইভাবে টাকা পেতে পারেন, কিন্তু সেটা তো আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা না। আমাদের সিদ্ধান্তই আছে যে আমরা কোনো সিভিল কন্ট্রাক্টরের কাজ করব না, আমরা কাজ করব সরকারের তত্ত্বাবধানে, সরকারের ডাইরেক্ট কাজ আমরা করব। তাহলে রাজ্য কমিটি যে সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়, সেই সিদ্ধান্তগুলি কি রাজ্য কমিটির যারা সদস্য থাকেন তারা কি আপনাদের জেলায় যে আলোচনা করেন না বিষয়গুলো নিয়ে? আমার রাজ্য মিটিংয়ে আসার পরে সেটা যে ভালোভাবে আলোচনা হয় না, যার পরিণতিতে রাজ্য সংগঠনে যে সমস্ত সিদ্ধান্তগুলো হয় সেটা বিভিন্ন জেলা থেকে তার সহযোগিতা আমরা পাই না। আমরা একটা সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমাদের সরকারি বকেয়া টাকা সরকার যদি অমুক দিনের মধ্যে না পরিশোধ করে তাহলে আমরা আগামী দিনে সরকারের কেউ কাজ করব না।
বলুন তো গত নির্বাচনে কোন সদস্য সেটা মান্যতা দিয়েছে? কোন সদস্য কিন্তু সেটা মান্যতা দেয়নি। কিন্তু আমি একমাত্র ব্যক্তি রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে সারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমার মনে হয় যে আমি একমাত্র যে আমি কাজ করিনি। সরকারের কাছে টাকা পাওনা ছিল, পরবর্তী পর্যায়ে সিভিল কন্ট্রাক্টর কাজ নিয়ে আমার কাছে এসেছিল, আমি বললাম না তারা কাজ করব, আমরা সরকারের যতক্ষণ টাকা পাবো না আমি কাজ করব। আমি তারপরে সেই টাকা আইনের মাধ্যমে আমি টাকা 15 সালের টাকা আমি 1923 সালে টাকা আদায় করি, সেটা কোর্টের রায়। ঠিক আমার সভাপতিও তাই 1912 সালে উনি কাজ করেছিলেন, উনি দীর্ঘ 13-14 বছর টাকা পাননি। সেই টাকা সেই কোর্টের মাধ্যমে আমার কেউ টাকাটা আদায় করেছিল, কোর্টের মাধ্যমে অর্ডার করেছিল, ঠিক ওনাকেও কিন্তু সেই একই জিনিস, ওনাকেও কিন্তু সেই টাকাটা পাইয়ে দিয়েছেন কোর্টের মাধ্যমে। আমরা এই কথা তো বহুবার বলেছি, তাহলে কই কোনো বন্ধু তো এগিয়ে আসেনি দেখি আমি আইনের মাধ্যমে আমার টাকাটা পড়ে আছে লক্ষ লক্ষ টাকা, আমি সেটা দিতে পারি কিনা? না, সেটা হয়নি। তাই বলবো আপনারা যারা রাজ্য কমিটির সদস্য হয়েছেন তাদের আরো সচেষ্ট হতে হবে। বিশেষ করে রাজ্য কমিটিতে আলোচনার মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তগুলো হবে সেই সিদ্ধান্তগুলোকে আপনার জেলায় যাতে বাস্তবায়ন হয় তার চেষ্টা আপনাকে করতে হবে। আর যদি তার চেষ্টা না করেন, এই বিগত যে সম্মেলন আজকে হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আগামী 3 বছর পরে আবার যখন সম্মেলন হবে সেই সময় আপনার জেলা থেকে আপনি বলেন আমার জেলায় 1000-1200-1500 সদস্য, কিন্তু 100 নিয়ে ডেলিগেট আসতে পারেন না। এটাই হচ্ছে কারণ আপনি সংগঠন সচেতনতা রাখার জন্য যে কর্মকাণ্ড করার প্রয়োজন সেটা সঠিকভাবে করতে পারেন না, তার জন্য সংগঠন বৃদ্ধি হয় না। আমাদের এখানে আজকে 2 জন মন্ত্রী আসার কথা ছিলেন, আপনারা তো অনেকেই জানেন, এবং একজন এমএলএ এবং সভাধিপতি আসার কথা ছিলেন। আজকে থেকে বিধানসভা শুরু হয়েছে, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের এখানে কোনো মন্ত্রী উপস্থিত হলেন না। আমরা চেয়েছিলাম মন্ত্রীর সামনে আমাদের বিষয়টা তুলে ধরে তাঁর কাছ থেকে একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করা যে আগামী দিনে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আমাদের বিষয়টাকে তার সামনে তুলে ধরা। আমাদের যে 8 দফা দাবিটা আছে আপনারা সবাই জানেন, সেই 8 দফা দাবির ভিত্তিতে প্রথম দাবি হচ্ছে আমাদের জিএসটি প্রত্যাহার করা, যেটা আমাদের উপরে 18% জিএসটি চাপানো আছে, সেই 18% জিএসটিটা যাতে 5% আছে সেটা করা। দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের উপরে যে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প আমাদের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, সেই ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের সরকারি পরিকাঠামো, সরকারি সহযোগিতায় যে সমস্ত কার্যকলাপ আমাদের পাওয়া কথা সেটা আমরা পাচ্ছি না, সেটা সরকারের কাছে তুলে ধরা। তৃতীয়ত হচ্ছে আমাদের যে গ্রামে এলাকায় দুস্থ রেকর্ডাররা আছে স্বল্প সুদে যাতে ব্যাংক ঋণ পায় তার ব্যবস্থা করা। চতুর্থ হচ্ছে আমাদের 28 দফা দমকল আইন শিথিল করা। পঞ্চম হচ্ছে আমাদের রেকর্ডারদের যে মালবহন করে গাড়িগুলি যখন রাস্তায় বেরোচ্ছে পুলিশের হ্যারাসমেন্ট এবং সেই সাথে সাথে টাকা দিয়ে গাড়িগুলিকে ছাড়ানোর সময় অপচয় করে দিচ্ছে প্রশাসন। এর জন্য আমরা আমাদের দাবি রেখেছি রেকর্ডারের মালবহন করে গাড়িগুলিকে পারমিট দিতে হবে সরকারের পক্ষ থেকে। আরও একটা যে দাবিগুলো আছে আমরা সেই দাবি নিয়ে 8 দফা দাবি আমাদের সামনে থেকে আমরা যে আন্দোলন করছি সেই আন্দোলনে যাতে আগামী দিনে আরো দ্রুততর হয় তার জন্য জেলাগুলোকে সচেষ্ট হতে হবে এবং আগামী রাজ্য কমিটিতে
আমরা এই বিষয়ে কঠোর কোনো সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করার জন্য আবেদন করছি, যাতে আগামী দিনে সরকারের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন আমরা করতে পারি। তার জন্য সমস্ত জেলাকে সামনে এগিয়ে আসতে হবে এবং সেটা আবেদন করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের এখানে এই সম্মানে উপস্থিত হয়েছে, যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আমাদের আপনারা ক্ষমা করে নেবেন এবং আপনারা আজকে সুষ্ঠুভাবে আপনারা আপনাদের দুপুরের আহার গ্রহণ করে বিকালে আপনাদের দিক দিয়ে ভালোভাবে বাড়ি পৌঁছান, এই যে আবেদন সবাইকে রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। এখানে যারা সাংবাদিক বন্ধুরা উপস্থিত আছে তাদেরকে অনুরোধ করবো আমাদের দাবিগুলিকে সরকারের সামনে যাতে প্রতিষ্ঠিত পায়, তার জন্য যতটা আপনাদের করণীয় সেই সহযোগিতা আমাদের সংগঠনকে করবেন। সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদেরও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নমস্কার। কোনো গিফট ইন্ডিভিজুয়ালি দেওয়া হবে না। গিফট প্রত্যেক জেলা কমিটি তার যে ডেলিগেট দিয়েছে সেই ডেলিগেট অনুযায়ী এক জেলা থেকে গিফট পাবেন। আপনার জেলা যদি 50টা দিয়ে থাকে 50টা গিফটই একসঙ্গে পাবেন। একসঙ্গে আপনারা গিফটের কুপন দেবেন, আপনাকে গিফট ডেলিভারি দেওয়া হবে। আর